నమస్కారం మామ. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमदीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्बरशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमदे स्वयं रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. माता पिता इव तीर्थनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाः आद्यस्य न कुलमदैर्वकलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियोगं भूतं सरश्च महदात्मैवड्डनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण बलकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः. यस्य जगद्भक्ताद्याः परिषद्याः परश्यतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनोपास्महे. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. वसिष्ठनप्तारं शक्तः पौत्रमकल्मषं राजरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयान्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं. ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लालविन्दाय तपत्तनेत्र येन त्वया भारतरीपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महाध्रुवः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतुराजेन्द्रतजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण नयिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थाम विकर्णघोरमकर सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे धर्मे चार्थे जगामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्.
अतः श्रीमन्महाभारते भीष्म पर्मे भीष्म वध पर्व पंचाशः ಇಲ್ಲ ಏಕೋನ ಪಂಚಾಶ ಅಧ್ಯಾಯ 49 ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ 50 ಶಂಖನ ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನ ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳ್ದ, ಸಂಜಯ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಶ್ವೇತನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಾಂಚಾಲರು ಪಾಂಡವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಶ್ವೇತನು ಹತನಾದ ಎಂದು ಆತನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಾಗದೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ನಿನ್ನಿಂದ ಈ ಜಯ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನನ್ನ ಕಪಟ ಹೃದಯವನ್ನ ತಿಳಿದ ಸಾಧು ಜನರೇನೋ ನನ್ನನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸದೆ ಬಿಡರು. ವೀರನು ವೃದ್ಧನೂ ಆದ ಭೀಷ್ಮನು ಆಗಲೂ ಅನುತಾಪ ಉಳ್ಳವನೇ ಆಗಿದ್ದ. ಶ್ವೇತನಾದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರೋಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವನು. ಆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವಿರೋಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭಯದಿಂದಲೇ ಆತನು ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪಾಂಡವರ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ಇತರಿಗೆ ದುರ್ಗಮವಾದ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೀಡಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಇತರ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾ ಯುಧಿಷ್ಠನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಿದ್ದಂತಹ ಆ ಶ್ವೇತನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇ. ನನ್ನ ಮಗನೇನೋ ಸತ್ಪುರುಷದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಅಲ್ಪನು, ಪುರುಷಾದಮ. ಭೀಷ್ಮನಾಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯನಾದ ದ್ರೋಣನಾಗಲಿ ಕೃಪನಾಗಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದವರೇ ಅಲ್ಲ. ವೃಷ್ಣಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಲಿ ಪಾಂಡುಕುಮಾರದ ಧರ್ಮರಾಜ, ಭೀಮಾರ್ಜುನ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಪಾಪಿ ದುರ್ಯೋಧನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆತುರಗೊಂಡಿದ್ದ. ನಾನು, ಗಾಂಧಾರಿಯು, ವಿದುರ, ಜಮದಗ್ನಿ ಕುಮಾರನಾದ ಪರಶುರಾಮ, ಮಹಾತ್ಮನಾದ ವ್ಯಾಸ ಯುದ್ಧ ಬೇಡವೆಂದು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ತಡೆದ್ರು. ಕರ್ಣ, ಶಕುನಿ, ದುಶ್ಯಾಸನ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಳಗಾಗಿ ಅವನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತನ ಮರಣದಿಂದಲೂ ಭೀಷ್ಮನ ವಿಜಯದಿಂದಲೂ ಈಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಉಂಟಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಕೋಪಗೊಂಡ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾಡುವನೋ? ಅರ್ಜುನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಭಯ ಇದೆ. ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅಡಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಮಹಾಶೂರ, ಬಾಣ ವೇಗವುಳ್ಳವನು, ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಬಲ್ಲ. ಉಪೇಂದ್ರ ಸಮಾನ, ಶಸ್ತ್ರಬಲದಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವನು. ಅವನ ಕೋಪ, ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದ್ದು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಗ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು? ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತನು ಹತನಾದನ್ನ ನೋಡಿ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಆತನಾದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಧನುರ್ವೇದ ವಿಧ, ಮಹಾಶೂರ, ಅಗ್ನಿ ಸೂರ್ಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದೇಹಕಾಂತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಜಯವನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಮಹಾರಥಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಜಳಿಸುತ್ತಾ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಹಿಂದೆ ಕೌರವರು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಯಾತನೆಗಳಿಂದ, ತಮಗೆ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಶ್ವೇತನ ಮರಣದಿಂದಲೂ ಪಾಂಡವರ ಮನಸ್ಸು ಕೋಪದಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇರಬೇಕು. ದುರ್ಯೋಧನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆ ಪಾಂಡವರ ಕೋಪವನ್ನು ನೆನೆದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಆ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಹೇಗೆ ನಡೀತೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದ. ಇದಿಷ್ಟು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಗ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ, ಸ್ಥಿರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೇಳು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅನೀತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸೋದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಅಡಗಿದ ಮೇಲೆ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟಂತಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಅಡಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ಗಾದೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಲು ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡುವವನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವಾನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಶತ್ರು ಸೇನೆಯವರೆಗೂ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ. ವಿರಾಟ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಶ್ವೇತನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನ, ಶಲ್ಯನು ಕೃತವರ್ಮನವನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಶಂಖನು ಹವಿಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುತ ಮಾಡಿದ ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಇಂದ್ರನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಒದರಿ ಟಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಆತನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ದೊಡ್ಡ ರಥ ಸಮೂಹದಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನ ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಲ್ಯನ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ. ಮದದಾನೆಯಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳ ಆತನು ಎದುರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾದ ಆ ಶಲ್ಯನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಸಲ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಬೃಹದ್ಬಲ, ಮಗಧ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಜಯತ್ಸೇನ, ಶಲ್ಯಪುತ್ರನಾದ ರುಕ್ಮರಥ, ಅವಂತಿ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ವಿಂದಾನವಿಂದರು, ಕಾಂಬೋಜ ದೇಶದ ಸುದಕ್ಷಿಣ, ಬೃಹತ್ ಕ್ಷತ್ರನ ಮಗ ಸಿಂಧು ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಜಯತ್ಸೇನ
ಈ 7 ಮಂದಿ ರಥಿಕರು ಆತನನ್ನ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಿ ನಿಂತರು. ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಅವರ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ವರ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕದಲಿದ ಮೇಘಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ಶಂಕನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ರು. ಶಂಕನು ಕೋಪಗೊಂಡು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಗರ್ಜಿಸಿದ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನ ಮೇಘದಂತೆ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತಾಳೆಯ ಮರದಂತೆ ಉದ್ದವಾದ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ರಭಸದಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ವೇಗದಿಂದ ಕಲಗಿದ ದೋಣಿಯಂತೆ ನಡುಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ಅರ್ಜುನು ಶಂಕನನ್ನು ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದೆಣಿಸಿ ಶಂಕನಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಬಂದಂತೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ತಡೆದ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಯುದ್ಧ ವೀರರ ದೊಡ್ಡ ಹಾಹಾಕಾರ ಇದ್ದಿತು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ತೇಜಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಸೇರಿದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಶಲ್ಯನು ಗದಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಶಂಕನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಕೊಂದ. ಕುದುರೆಗಳು ಸತ್ತೊಡನೆ ಶಂಕನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಓಡಿ ಬಂದು ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತು ತಿರುಗಿ ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ. ಭೀಷ್ಮನ ರಥದಿಂದ ಬಾಣಗಳ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದವು. ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದವು. ಭೀಷ್ಮನು ಪಾಂಚಾಲ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಪ್ರಭದ್ರ, ಕೇಕಯ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡಹತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆಮೇಲೆ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಅರಸನು ಪ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯಾದಂತಹ ದ್ರುಪದರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹಲವು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಭೀಷ್ಮನ ಅಂಬುಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ದ್ರುಪದನ ಸೇನೆಗಳು ಶಿಶಿರ ಋತುವಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಬರೆಯುವ ಕಾಡಿನಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭೀಷ್ಮನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಿಲ್ಲದ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಜ್ವಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆಗ ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯವಾಯಿತು. ಚಳಿಯಿಂದ ಬಾಧೆಗೊಂಡ ಹಸುಗಳಂತೆ ಆ ಪಾಂಡವ ವೀರರು ಭಯಪಟ್ಟು ನಡುಗುತ್ತಾ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕರಾರು ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೇನೆಯ ಸಿಂಹದಿಂದ ಸೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹಸುವಿನಂತೆ ಗಂಗಾಪುತ್ರನಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಅಂಬಿನಿಂದ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಬಾಣಾಘಾತದಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡಿ ಹಾಹಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಗಲೂ ಮಹಾಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮನು ವಿಷಸರ್ಪದಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುವ ಮನೆಗಳುಳ್ಳ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಮಸ್ತ ದಿಕ್ಕುಗಳು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ದಾರಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಅನೇಕ ರಥಿಕರನ್ನು ಕೊಂದ. 4 ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೈನ್ಯವು ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಮಿಸ್ತಾ ಬಂದ. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಣದಂತಾಯಿತು. ಆಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಥಾದಿಗಳು ಆ ದಿನದ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಿತು. ಇದು 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನು ಕ್ರೌಂಚ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಭೀಷ್ಮನು ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜನು ತಮಗೆ ಅಪಜಯವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೆದರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅರಸರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ದಹಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಭೀಷ್ಮನು ಬಾಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ದಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿಯು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಈತನನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆವು? ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾದ ಆ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ಟುದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟಿತು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಯಮನನ್ನ, ವಜ್ರಾಯುಧ ಪಾಣಿಯಾದ ಇಂದ್ರನನ್ನು, ಪಾಶುಪತ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ವರುಣನನ್ನ, ಗದಾಧರನಾದ ಕುಬೇರನನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆ ಶಿವ, ನಾವು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಈ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವು. ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಭೀಷ್ಮನೆಂಬ ಜಲೋಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಆತನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಾದರೂ ಲೇಸು ಎಂದು ತೋರಿದೆ. ಉಳಿದ ಅರಸರನ್ನು ಭೀಷ್ಮನೆಂಬ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡಲು ನಾನು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣನಾದ ಭೀಷ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳು ಭೀಷ್ಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎದ್ದಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಾಶಕ್ಕೆ ಈಡಾದೆ. ವೀರರಾದ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ನೊಂದರು. ಇವರ ಸಹೋದರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಖಗಳನ್ನು ತೊರೆದರು. ಈಗ ನನಗೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತೋರಿದೆ. ಆ ಜೀವಿತವು ನಮಗೆ ಈಗ ದುರ್ಲಭ ಎಂದು ತೋರಿದೆ. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅಡವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಯುಷ್ಯೇಷವನ್ನು ಕಳೀತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಲಾರೆ. ಮಹಾಬಲಾಢ್ಯನಾದ ಭೀಷ್ಮನು
ನನ್ನ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ರಥಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಹೊಡೆದು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇ ಮಾಧವ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಭೀಮನೊಬ್ಬನೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಬಾಹುಮಾತ್ರ ಸಹಾಯನಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗದಾಪಾಣಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಗಜ, ರಥ, ಪದಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಕುದುರೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಮಾನುಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೇನು 100 ವರ್ಷಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಂತಹ ರುಜು ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಮಿತ್ರನು ಅಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣನೂ ಆದಂತ ಅರ್ಜುನನೇನೋ ಸಮರ್ಥ. ಆದರೆ ಆತನು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಿಂದ ದಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರ ದಿವ್ಯ ಅಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭೀಷ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂದೇ ತೋರುತ್ತೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ, ಮೇಘವು ಕಾಡು ಇಚ್ಚನ್ನು ಆರಿಸುವಂತೆ ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ವೀರನ್ಯಾರೋ ನೀನೇ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಪಾಂಡವರಾದ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದ. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮನಗೊಂದಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಭರತಗುಲತಿಲಕ, ಹೀಗೆ ಎದೆಗುಂದಬಾರದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣರು ಎಂದು ಶೂರರೆಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗಿರುವಾಗ ನೀನು ವ್ಯಸನ ಪಡುವುದು ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಾನು, ಸಾತ್ಯಕಿ, ವಿರಾಟ, ದ್ರುಪದ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಸೇನಾ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಜರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವಾಗ ನಿನಗೇನು ಕೊರತೆ? ಶೂರನಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯವನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಖಂಡಿಯು ಭೀಷ್ಮನ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ವೇ ಎಂದ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಧರ್ಮರಾಜ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ, ಹೇ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳು, ಅದರಂತೆ ನಡೆಸು. ನಮಗೆ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ನೀನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮಾನ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯು ದೇವಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ನೀನು ಈಗ ಪಾಂಡವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದೀಯ. ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೌರವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತೇನೆ. ಭೀಮನು, ಅರ್ಜುನನು, ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು, ದ್ರೌಪದಿಯ ಕುಮಾರರು, ಇನ್ನು ಇತರ ರಾಜ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದ. ಆಗ ಹೇ ಭರತಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನು ಹಿಂದೆಯೇ ರುದ್ರನಿಂದ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವನಲ್ವೇ? ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ, ಕೃಪಾ, ದ್ರೋಣ, ಶಲ್ಯ, ಜಯದ್ರಥರೆ ಮುಂತಾದವರನ್ನ ಮತಾಂತರಾದ ಇತರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನೇ ಈಗ ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠನು ಶತ್ರುನಾಶಕನೂ ಆದ ಪಾಂಚಾಲನು ಹೀಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೊಡನೆ ಪಾಂಡವರು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನೋಡಿ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಹಿಂದೆ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಕ್ರೌಂಚಾರುಣ ಎಂಬ ವ್ಯೂಹ ಒಂದುಂಟು. ಶತ್ರು ನಾಶಕವು ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವವೂ ಆದಂತಹ ಆ ಕ್ರೌಂಚಾರುಣ ಎಂಬ ಪ್ರತಿವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಪಕ್ಷದ ರಾಜರು ಕೌರವರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿ ಎಂದ. ಇಂದ್ರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಉಪೇದನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಂದ ಆಜ್ಞಪ್ತನಾದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಇಂದ್ರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದ ಆತನ ಕಪಿಧ್ವಜ ಸೂರ್ಯನ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಮರೆಸುವಂತೆ ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ್ರಾಯುಧ ವರ್ಣವುಳ್ಳ ಧ್ವಜದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಗಂಧರ್ವ ನೇರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಆ ಧ್ವಜ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆಯೋ ಗಗನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ರತ್ನಮಯವಾದ ಧ್ವಜದಿಂದ ಆರ್ತನು ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಮೇರುವನಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಧ್ವಜದಿಂದ ಅರ್ಜುನಿಂದ ಧ್ವಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶೋಭೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ದ್ರುಪದರಾಜನು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಆ ವ್ಯೂಹದ ತಲೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ. ಕುಂತಿ, ಭೋಜ, ಚೈದ್ಯ ಆ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರು. ದಾಶಾರಣಕರು, ಪ್ರಭದ್ರಕರು, ಅನೂಪಕರು, ಕಿರಾತರು, ದಾಸೇರಕರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೌಂಚ ವ್ಯೂಹದ ಕಂಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಪೌಂಡ್ರ, ಪೌರವ, ನಿಷಾದ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಆ ಕ್ರೌಂಚ ವ್ಯೂಹದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ಭೀಮಸೇನ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಇವರಿಬ್ಬರು 2 ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರು. ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರರು ಅಭಿಮನ್ಯು, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಪಿಶಾಚರು, ದಾರದರು, ಕುಂಡೀವಿಷರು, ಪೌಂಡ್ರರು, ಕುಂಡ್ರರು, ಮಾರುತರು, ಧೇನುಕರು, ತಂಗಣರು, ಅಪರತಂಗಣರು, ಬಾಕ್ಲೀಕರು, ತಿತ್ತಿರರು, ಚೋಳರು, ಪಾಂಡ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೌಂಚದ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದ ರೆಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿವೇಶ, ತುಹೊಂಡ, ಮಾಳವ, ದಾನಭಾರಿ,
ಶಬರ, ಉದ್ಭಸ, ನಾಕುಲರು, ವತ್ಸರು, ನಕಲು ದೇವರ ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ವ್ಯೂಹದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆ ಕ್ರೌಂಚದ 2 ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಮಂದಿ ರಥಿಕರು, ಶಿರಸಿನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ವೀರರು ಸೇರಿದ್ರು. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಬುದ 20,000 ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ರು. ಕಂಠಭಾಗದಲ್ಲಿ 1,70,000 ಮಂದಿ ಸೈನಿಕರಿದ್ರು. ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಆನೆಗಳ ಸೈನ್ಯ ಸುತ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಪರ್ವತಗಳಂತಿತ್ತು. ವಿರಾಟನು ಕೇಕೆಯೊಡನೆ ಅದರ ಜಗನ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಾಶಿ ರಾಜ, ಶಿವಿದೇಶದ ರಾಜ 30,000 ರಥಗಳೊಡನೆ ಆ ವ್ಯೂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಪಾಂಡವರು ಕ್ರೌಂಚ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ರು. ಸೂರ್ಯವರ್ಣವುಳ್ಳ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರಗಳು ಆ ಸೈನ್ಯದ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆಯೋ ರಥಗಳ ಮೇಲೆಯೋ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 50ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರವಾದ ಪಾಂಡವರ ಕ್ರೌಂಚ ವ್ಯೂಹವನ್ನ, ಅದು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಶಂಕಿತನಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ದ್ರೋಣರು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಲ್ಯ, ಸೌಮ್ಯದತ್ತಿ, ವಿಕರ್ಣ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿ ಸಹೋದರರನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಜರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಓ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಥರು. ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಅನೇಕ ಸೈನ್ಯ ಪರಿವೃತ್ತಾದ ಪಾಂಡುಪುತ್ರನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವಾಗ ಪಾಂಡುಪುತ್ರನ ಜಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಏನಿದೆ? ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಭೀಮರಕ್ಷಿತವಾದ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ಸಣ್ಣದು. ಶೂರಸೇನ, ವೇತ್ರಿಕ, ಕುಕುರ, ಆರೋಚಕ, ತ್ರಿಗರ್ತ, ಮದ್ರಕ, ಯವನಾದಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಶತ್ರುಂಜಯ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ವಿಕರ್ಣ, ನಂದೋಪನಂದ, ಚಿತ್ರಸೇನ, ಪಾರಿಭದ್ರಕರೆಲ್ಲ 4 ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಎಂದ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರು, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಭೀಷ್ಮನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇನೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದೇವೇಂದ್ರನಂತೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ. ದ್ರೋಣ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ. ಕುಂತಳ, ದಶಾರ್ಣ, ಮಗಧ, ವಿದರ್ಭ, ಮೇಖಲ, ಕರ್ಣ, ಪ್ರಾವರಣನೆ ಮೊದಲಾದಂತ ಮುಂತಾದವರು ಹಿಂದೆ ಹೊರಟರು. ಗಾಂಧಾರ, ಸಿಂಧು, ಸೌವೀರ, ಶಿಬಿ, ವಸಾತಿ ದೇಶದ ವೀರರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು. ಶಕುನಿ ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ದ್ರೋಣನಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾದ. ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಂದಿರೊಡನೆ ಅಶ್ವಾತಕ, ವಿಕರ್ಣ, ಅಂಬಷ್ಟ, ಕೋಸಲ, ಧರದ, ಶಕ, ಕ್ಷುದ್ರಕ, ಮಾಲವ ದೇಶದೊಡನೆಯೂ ಸೇರಿ ಶಕುನಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಭೂರಿಶ್ರವ, ಶಲ, ಶಲ್ಯ, ಭಗದತ್ತ, ಅವಂತಿ ದೇಶದ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ವಿಂದಾನುವಿಂದರು ಭೀಷ್ಮನ ಎಡಭಾಗ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೋಮದತ್ತ ಕುಮಾರ, ಸುಶರ್ಮ, ಕಾಂಬೋಜ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಸುದಕ್ಷಿಣ, ಶ್ರುತಾಯು, ಅಯುತಾಯು ಇವರೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾ, ಸಾತ್ವತನಾದ ಕೃತವರ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಗಳೊಡನೆ ವ್ಯೂಹದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಇನ್ನು ನಾನಾ ದೇಶದ ರಾಜರು ಕೇತುಮಾನ, ವಸುದಾನ, ಕಾಶಿಕುಮಾರನಾದ ಅಭಿಭು ಇವರೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಹದ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ವೀರ ಘೋಷಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರತಾಪಶಾಲಿಯ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಭೀಷ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಓದಿದ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಪಕ್ಷದವರು ಶಂಖಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ಬೇರಿ, ಕಹಳೆ, ಆನಕ ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳು ಉಭಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಉದ್ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ವಾದ್ಯ ಘೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ರಥಾರೂಢರಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೊಬ್ಬರು ಸುವರ್ಣ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದೇವತೆಗಳೆಂಬ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದರು. ಗುರುಕೋದರ ಪೌಂಡ್ರು ಎಂಬ ಮಹಾಶಂಖನ್ನು ಓದಿದ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಶಂಖವನ್ನು ಓದಿದ. ನಕುಸಲ ದೇವರು ಸುಘೋಷ ಮಣಿಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರು. ಕಾಶಿ ರಾಜ, ಶಿವಿದೇಶದ ಅರಸು ಶಿಖಂಡಿ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ವಿರಾಟ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಅರಸರು, ದ್ರೌಪದಿಯ 5 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಂಖಗಳನ್ನ ಊದಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಮಹಾಘೋಷ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗೊಳಿಸಿತು. ಹೀಗೆ ಆ 2 ಕಡೆಯ ವೀರರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೋಲಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. 52 ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ಹೇ ಸಂಜಯ, ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ಸೇನಾವ್ಯೂಹಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ, ಹಾಗೆ ಸೇನೆಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಮಗನ ದುರ್ಯೋಧನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ನಿಂತು, ಇನ್ನು ಕವಚಧಾರಿಗಳಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲೇರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಧ್ವಜಗಳೊಡನೆ ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲೆಯೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಪದಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರಿಗೂ ನೋಡುವವರೆಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಆನೆಗಳು ರಥಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದವು. ರಥಿಕರು ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಗಳುಳ್ಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಅವು ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕುರುಪಿತಾಮಹನಾದ ಭೀಷ್ಮನು ಕವಚವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಭೀಮಸೇನ, ಮಹಾರಥನ ಸಾತ್ಯಕಿ, ಕೇಕಯ ರಾಜ, ವಿರಾಟ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಇತರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕರೆದ ಮತ್ತು ಚೈದ್ಯ, ಮತ್ಸ್ಯ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿದ. ಈ ವೀರರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಿದು. ಸೈನ್ಯಗಳು ಕದಲಿ ಹೋದವು. ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ರಥಿಕರು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚದರಿ ಓಡೋದ್ರು. ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಭೀಷ್ಮನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಗುರುತು, ಕೃಷ್ಣ, ಭೀಷ್ಮನ ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ರಥವನ್ನು ಬಿಡು. ದುರ್ಯೋಧನ ಹಿತವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭೀಷ್ಮನು ಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ್ರೋಣ, ಕೃಪಾ, ಶಲ್ಯ, ವಿಕರ್ಣ, ದುರ್ಯೋಧನ ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಪಾಂಚಾಲನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ವಧಿಸದೆ ತೀರದು ಎಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅರ್ಜುನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು, ಇದೋ ಈಗಲೇ ನಾನು ರಥವನ್ನು ಭೀಷ್ಮನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ರಥವನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಭೀಷ್ಮನ ರಥದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಿದ. ಮಹತ್ತಾದ ಅರ್ಜುನ ರಥವಾದರೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಮೇಲೆ 100 ಪತಾಕೆಗಳು ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೊಕ್ಕರೆಯಂತೆ ಬೆಳವಾದ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ಹೂಡಿದ್ದು. ಎತ್ತರವಾದ ಅದರ ಮುಖಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾನಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಾಗ ಭಯಂಕರ ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹನುಮಂತ ಕಪಿಧ್ವಜ ಮೇಘದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅರ್ಜುನನ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಶೂರಸೇನ ದೇಶದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಮತದಾನೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನು ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಸೈಂಧವನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಚ್ಯ, ಸೌವೀರ, ಕೇಕಯ ಸೈನಿಕರು ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಂದರು. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನ ಎದುರಿಸಲು ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಕರ್ಣನೆಂಬಿ 3 ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಶಕ್ತರು? ಭೀಷ್ಮನು ಅರ್ಜುನನನ್ನ 77 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ದ್ರೋಣನು 25 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಕರ್ಣನು 50 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ದುರ್ಯೋಧನ 64 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಶಲ್ಯ, ಸೈಂಧವರು 9 ಬಾಣಗಳಿಂದಲೂ, ಶಕುನಿ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದಲೂ, ವಿಕರ್ಣ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ನೋಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ತಾಳಿತನಾದರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಚಮತ್ಕಾರದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀರಿಸಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿ ಚಲಿಸದೇ ಇದ್ದ. ಒಡನೆ ಅವನ ಭೀಷ್ಮನ ಮೇಲೆ 25 ಬಾಣಗಳನ್ನ, ಕೃಪನ ಮೇಲೆ 9 ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ದ್ರೋಣನನ್ನ 60 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ವಿಕರ್ಣನನ್ನ, ಶಲ್ಯನನ್ನ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ದುರ್ಯೋಧನ 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಧನಂಜಯನನ್ನ ಸಾತ್ವಿಗೆ, ವಿರಾಟ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಅಭಿಮನ್ಯು, ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರರು 4 ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಂದ ದ್ರೋಣನನ್ನ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು, ಸೋಮಕರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಎದುರಿಸಿದ. ಭೀಷ್ಮನು ತಿರುಗಿ 80 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಹೊಡೆಯಲು ಪಾಂಡವರು ಭಯಪಟ್ಟು ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೌರವರು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಮಹಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಶತ್ರುವಿನ ನಡುವೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾರಥನ್ನೇ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಆಟ ಮಾಡತೊಡಗಿದ. ಕ್ರೂರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಂದ ತನ್ನ ಸೇನೆ ಹತವಾಗಿರುತ್ತದನ್ನ ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಹೇ ಗಂಗಾಪುತ್ರ, ರಥಿಕರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಸಿದ ದ್ರೋಣ, ನೀನು ಜೀವಿಸಿರುವಾಗಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನೇ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದರ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಳ್ಳ ಕರ್ಣ ಈಗ ನಿನಗಾಗಿ ಅಸ್ತ್ರ ಸನ್ಯಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಲೇ ಅರ್ಜುನನು ಹತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯ ಮಾಡು ಎಂದ. ಆಗ ದೇವವ್ರತ, ಆಹಾ, ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮೇ ನಿಂದಾರ್ಹ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಪಾರ್ಥನ ರಥವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟ. ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ರಥವುಳ್ಳ ಆ ವೀರರಿಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರರು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಂಖಗಳನ್ನ ಊದಿದ್ರು. ದ್ರೋಣಪುತ್ರರು ದುರ್ಯೋಧನು, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ವಿಕರ್ಣ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಭೀಷ್ಮನ ಯುದ್ಧಾರಂಭದಲ್ಲಿ 9 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅರ್ಜುನನ್ನು ನೋಯಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಮರ್ಮ ಭೇದಕವಾದ 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ.
1,000 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ದಿಕ್ಕೇ ತೋರದಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮ ಅರ್ಜುನನ ಆ ಬಾಣವರ್ಷನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಡೆದ. ಇಬ್ಬರು ವೀರ್ಯೋತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವರು, ಇಬ್ಬರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವರು, ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಮವಾಗಿಯೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭೀಷ್ಮನ ಬೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳೆಲ್ಲ ತಂಡೋಪದಂಡವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಣ ಸಮೂಹ ಭೀಷ್ಮನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಗತವಾದವು. ಅರ್ಜುನನ ಹರಿತವಾದ 25 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳು ಶತ್ರುನಾಶಕರು ಆದಂತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ಧ್ವಜಗಳನ್ನ, ರಥದ ಇರಿಚುಗಳನ್ನ, ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಷ್ಮನು ಕೋಪಗೊಂಡು ವಾಸುದೇವನ ಎದುರಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು 3 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಮುತ್ತುಗದ ಮರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ಕೋಪಗೊಂಡು ಭೀಷ್ಮನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆ ಮಹಾವೀರ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾವೇ ಹೊರತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ವಂಚಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ವೀರರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾರಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚಾತುರ್ಯಗಳಿಂದ ರಥದ ಮೇಲೆ ವಿಚಿತ್ರ ಮಂಡಲಗತಿಗಳಿಂದ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆಯಲು ತಕ್ಕ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ರು. ಆಗಾಗ ಸಿಂಹನಾದಗಳನ್ನೇ ಶಂಖಘೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧನುಷ್ಟಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಶಂಖನಾದಗಳಿಂದ ರಥವೇಗದಿಂದ ಭೂಮಿ ನಡುಗುವಂತೆಯೋ ಭೇದಿಸಿ ಹೋಗುವಂತೆಯೋ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಮೊರೆ ಇಡುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳು, ಶತ್ರು ದುರ್ಜಯರು, ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನರು. ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಭೀಷ್ಮ ಅರ್ಜುನರನ್ನ ಅವರ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಯುದ್ಧ ಚಾತುರ್ಯ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು, ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ನಿರತನಾದವನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮನೋಗತವನ್ನು ತಿಳಿದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ವೀರರಿಬ್ಬರು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸದಂತೆಯೋ ತಿರುಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಲೂ ಇದ್ರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು, ಋಷಿಗಳು, ಚಾರಣರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು, ಆಹಾ, ಈ ಮಹಾರಿಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಜಯಿಸಲು ದೇವಾಸುರ ಗಂಧರ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಹೇಗೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಯುದ್ಧ ಮಹಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ್ದು. ಇಂಥ ಯುದ್ಧ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯದು. ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಪಾರ್ಥನು ಜಯಿಸಲಾರ. ಹಾಗೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಜೇಯನಾದ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಭೀಷ್ಮನು ಗೆಲ್ಲಲಾರ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವವರೆಗೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ಹೀಗೆ ಸಮಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಆ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಜುನರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ತುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿದವು. ಆ ವೀರರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರರು, ಪಾಂಡವರ ವೀರರು ಮನೆಯುಳ್ಳ ಕತ್ತಿ, ಕೊಡಲಿ, ಅಂಬು, ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು. ಆ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆಯ ಸೇನಾವೀರರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನಿಗೂ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೂ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದ್ರೋಣನಿಗೂ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಹಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ, ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಶತ್ರು ನಿಪುಣರು ಆದಂತಹ ದ್ರೋಣ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಮೀರಲಾರದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ದೈವವೋಲು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಭೀಷ್ಮನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಚರಾಚರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅಂತವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಲಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಎಂದ. ಆಗ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ದೇವತೆಗಳ ಒಡಗೂಡಿದ ದೇವೇಂದ್ರನಾದ್ರೂ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಜಯಿಸಲಾರ. ದ್ರೋಣನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಹೊಡೆದ. ಆತನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಲ್ಲಾಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿದ. ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನ 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಗ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ನಗುತ್ತಾ ಹರಿತವಾದ 90 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದ್ರೋಣನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದ. ಆಗ ಧೀರ್ಣನಾದ ದ್ರೋಣ ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಆತನನ್ನ ವಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠದಿಂದ ಮಹಾಭಯಂಕರವಾಗಿಯೂ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಸ್ಪರ್ಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದು ಬೇರೊಂದು ಕಾಲದಂಡವೋ ಎಂಬಂತಿರುವ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣನು ಆ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗಲೂ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪರ್ವತದಂತೆ ಕದಲದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಪೌರುಷವನ್ನು ನೋಡಿದು. ಆತನು ಹಾಗೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತ ಘೋರ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಮೃತ್ಯು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಅಂಬನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತುಂಡಾಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆ ಭರದ್ವಾಜನ ಮೇಲೆಯೂ ಬಾಣವನ್ನ ವರ್ಷಿಸಿದ. ದ್ರೋಣನನ್ನ ಭರದ್ವಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರದ್ವಾಜ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಆ ಅಮಾನುಷ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಂಚಾಲರು ಪಾಂಡವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಕೋಲಾಹಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುವರ್ಣ ವೈಡೂರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕ ವೇಗವುಳ್ಳ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಭಾರದ್ವಾಜ ನಗುತ್ತಲೇ ಆ ಶಕ್ತಾಯುಧವನ್ನ 3 ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧ ಹೋದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ದ್ರೋಣ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಡೆದು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಾಯುಧ ಘಟೋತ್ಕಚನದಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕರ್ಣನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಾಯುಧವನ್ನ. ಅದು ಅಪರೋಧವಾದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯುಧಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದವಾದ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದವನು, ಇವನು ಕರ್ಣನ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಲ್ಲ, ಕವಚ ಕುಂಡಲಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಒಂದ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಒಬ್ಬನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಒಂದ. ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಘಟೋತ್ಕಚನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದ್ರೆ ತಾನು ನಾವು ಬದುಕೋದು, ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಬೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಘಟೋತ್ಕಚ ಅಂತ. ಸೊ ಕರ್ಣ ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ನೋ, ಹಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್. ಕೃಷ್ಣ ನಗುತ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳು, ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದಾಗ ಮಂತ್ರಪೂರಿತವಾಗಿ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು, ಶಸ್ತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರಷ್ಯಾಗೂ ಇದ್ರದಕ್ಕೂ ಏನು ನಿಲ್ಸೋಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು 42,000 ಏನೋ ಜನ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಭೂಭಾರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೇನೆ ಪರಸ್ಪರ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಚ್ಚುತನ. ಏನು ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಡಬಾರದೆ, ಅವರನ್ನು ಪೂರ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲ ಜನಾನ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ. ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧ ಹೋದದ್ದನ್ನ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮತ್ತೆ ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಾಣವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ದ್ರೋಣ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಡೆದು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆಗ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಪರ್ವತದಂತೆ ದೃಢವಾಗಿ ಅದ್ಭುತಾಕಾರವುಳ್ಳವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಗದಾ ಆಯುಧವನ್ನ ದ್ರೋಣನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ದ್ರೋಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಗದಾಯುಧ ವೇಗದಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುವಾಗಲೇ ದ್ರೋಣ ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಗದೆಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನಿವಾರಿಸಿದ. ಆತನು ಆ ಚಾಕಚಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದ್ರೋಣನು ಆ ಗದಾಯುಧವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅವ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಕವಚವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಅವನ ದೇಹದ ರಕ್ತಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದು. ಆಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ದ್ರೋಣನನ್ನು 5 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ರಕ್ತ ದಿಗ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಆ ವೀರರಿಬ್ಬರು ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಿತಗಳಾದ 2 ಪಲಾಶವಕ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ದ್ರೋಣನು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೇಘವು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ನಿರಾಯುಧನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆತನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿದ. ಆತನ 4 ಕುದುರೆಗಳನ್ನು 4 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೆಡಹಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೊಂದು ಬಲ್ಲದಿಂದ ಆತನ ಕೈಲಿದ್ದ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ರಥಗಳು ಕುದುರೆ ಸಾರಥಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ರಥದಿಂದ ತಟ್ಟನೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ. ಆತನ ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆತನ ಗದೆಯನ್ನು ದ್ರೋಣನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕೆಡಹಿದ. ಅದು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾಬಾಹುಬಲವುಳ್ಳ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು 100 ಚಂದ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಗುರಾಣಿಯನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದ್ರೋಣನನ್ನು ವಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಪೇಕ್ಷಿಯಾದ ಸಿಂಹ ಮದಿಸಿದ ಆನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ದ್ರೋಣನು ಆತನನ್ನ ಶರವರ್ಷದಿಂದ ತಡೆದಾಗ ಆ ದ್ರೋಣನ ಪೌರುಷ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಮಹಾ ವೇಗವನ್ನ, ಅಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಅಸಾಧಾರಣ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನ, ಅವನ ಅತಿಶಯವಾದ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನ ಆಗಲೇ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ವು. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಾಯ್ತು. ಆಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಘವದಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರಾಣಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದ. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಹಾಬಾಹುಬಲವುಳ್ಳ ಭೀಮ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದು 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ದ್ರೋಣನನ್ನು ಹೊಡೆದು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ.
ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ರೋಣನ ಬೆಂಗಾವಲ್ಗೆ ಸೇನಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಕಳಿಂಗ ರಾಜನಿಗೆ ನೇಮಿಸಿದ. ಅದರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕಳಿಂಗ ಸೇನೆ ವೇಗದಿಂದ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃದ್ಧರಾದ ವಿರಾಟ ದ್ರುಪದರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗರಿಗೂ ಮಹಾಬಲಿಶಾಲಿಯಾದ ಭೀಮನಿಗೂ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು. ಅದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾಶವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಮಹಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಇದು 53ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 54ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭೀಮಸೇನ ಕಳಿಂಗಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ನನ್ನ ಪುತ್ರನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಕಳಿಂಗ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯು ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತನಾಗಿ ಭೀಮಸೇನನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಆ ಭೀಮಸೇನನು ಅಮಾನುಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನು, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿ, ಕಾಲದಂಡವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಯಮನಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂತವನೊಡನೆ ಕಳಿಂಗ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಎಂದು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಂದ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಕಳಿಂಗ ದೊಡ್ಡ ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಭೀಮನ ರಥಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟ. ಆಯುಧ ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಎದುರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕಳಿಂಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಚೇದಿ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಿಷಾದಾಧಿಪತಿಯಾದ ಕೇತುಮಾನನನ್ನ ಭೀಮನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಾಯುವು ಕೇತುಮಾನನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಹಸ ಕಳಿಂಗ ರಥಗಳೊಡನೆ 10,000 ಗಜ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆಯೂ ನಿಷಾದ ವೀರರೊಡನೆಯೂ ಸೇರಿ ಬಂದು ಭೀಮಸೇನನ್ನ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಚೇದಿ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕರುಷ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇನಾಪತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಷಾದರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ಆತುರತೆಯಿಂದ ಮೈಮರೆತು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯವರನ್ನೇ ತಾವು ಅರಿಯದಿದ್ದರು. ದೊಡ್ಡ ಹಸುರು ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಂತೆ ಆ ಭೀಮನಿಗೂ ಕಳಿಂಗ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದ ಕೋಲಾಹಲ ಸಮುದ್ರ ಘೋಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಯುದ್ಧ ವೀರರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡುವಾಗ ಸೈನ್ಯ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೆಂಪಾದ ರಣಭೂಮಿ ಮೊಲದ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಾರಿಸಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆಗ ಆ ವೀರರಿಗೆ ಸ್ವಪಕ್ಷದವರನ್ನ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದನ್ನು ಗುರುಸುವುದೇ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಅವರವರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯವರನ್ನೇ ತಾವೇ ಕೊಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಚೇದಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಂಗ ನಿಷಾದರೊಡನೆ ಪ್ರಬಲ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಚೇದಿ ದೇಶದ ವೀರರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪೌರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳಿಂಗರು ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಭೀಮಸೇನ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷ ಸುರಿಸಿದ್ರು. ಆದರೂ ಭೀಮಸೇನ ರಥ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕದಲದೆ ಕಳಿಂಗ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆ ವೇಗದಿಂದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾನುಷ್ಕನಾದ ಕಳಿಂಗನು ಶಕ್ರದೇವನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಆತ ಪುತ್ರನು ಭೀಮಸೇನನ್ನ ಬಲ್ಲಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಭೀಮಸೇನನು ತನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಒದರುತ್ತಾ ಕಳಿಂಗರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದ. ಶಕ್ರದೇವನು ಹಲವು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಭೀಮಸೇನ ರಥವನ್ನು ಮುರಿದದ್ದಲ್ಲದೆ ವರ್ಷಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಘವು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ರಥಾಶ್ವಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಭೀಮಸೇನ ಉಗ್ರವಾದ ತನ್ನ ಉಕ್ಕಿನ ಗದೆಯನ್ನ ಶಕ್ರದೇವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಭೀಮನ ಗದಾ ಪ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಂಗ ಪುತ್ರ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯೊಡನೆ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. ಆ ಕಳಿಂಗ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ತನ್ನ ಮಗನು ಹತನಾದನ್ನ ನೋಡಿ 10,000 ಆನೆಗಳಿಂದ ನಿಷಾದನಿಂದಲೂ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ 100 ರಥಗಳನ್ನೇ ಭೀಮನನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ. ಭೀಮನು ಮಹಾವೇಗವುಳ್ಳ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲೆಣಿಸಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧಚಂದ್ರದ ಆಕೃತಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಆಗ ಕಳಿಂಗರಾಜ ಕೋಪಗೊಂಡು ಭೀಮಸೇನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಿಲ್ಲಿನ ನಾಣನ್ನ ತೀಡುತ್ತಾ ಸರ್ಪ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಬಾಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಭೀಮಸೇನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ಬಾಣ ವೇಗದಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಭೀಮಸೇನ ಅದನ್ನು 2 ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಂಗ ಭೀಮಸೇನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೋಪಗೊಂಡು ಸೇನೆಯೆಲ್ಲ ನಡುಗುವಂತೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಸಿಂಹಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹರಿತವಾದ 14 ತೋಮರ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೇಗದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆ ತೋಮರ ಆಯುಧಗಳು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭೀಮ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಒಡನೆಯೇ ಭಾನುಮಂತನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟ. ಆ ಭಾನುಮಂತ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೀಮಸೇನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಭೀಮ ಆ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ತಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಆ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಳಿಂಗ ಸೇನೆ ನಡುಗುತ್ತಾ ಭೀಮನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿತು. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮನು ಖಡ್ಗಹಸ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ವೈರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆನೆಯ ದಂತಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವೇಗದಿಂದ ಆನೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗರಾಜ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೀಮ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಎರಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಭಾನುಮಂತನ ತಲೆಯನ್ನು ಅದೇ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ.
ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆ ವೀರನ್ನು ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಭೀಮನು ಬಹಳ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಯ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಬೀಸಿದ. ಅದರಿಂದ ಆನೆ ನದಿ ವೇಗದಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಪರ್ವತದಂತೆ ತಲೆ ಮುರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮನು ಖಡ್ಗವಾಣಿಯಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಆನೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ. ಆಮೇಲೆ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರ ಗತಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಬೇರೆ ಆನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದ. ಸರ್ವತೋಮುಖನಾದ ಅವನ ಗತಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೋರಿತು. ಬಲೋದ್ರಿಕ್ತನು ಮಹಾಕೋಪಿಯು ಕಾಲಾಂತರಿಗೆ ಸಮಾನಾದ ಆ ಭೀಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಆನೆಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನ, ರಥಗಳನ್ನ, ಪದಾತಿಗಳನ್ನ ಎಡಬಿಡದೆ ಕೊಂದು ಕೆಡಹುತ್ತಾ ಆ ರಣಂಗದ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಿಡುಗನಂತೆ ವೇಗದಿಂದ ಓಡಾಡಿದ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರ ಶರೀರಗಳನ್ನ, ತಲೆಗಳನ್ನ ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತಾ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಮೈಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡೆಯಿಂದಲೇ ಆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಬಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಯಿದಿಂದ ತಬ್ಬಿಬಾದರು. ಆಗ ಕೆಲವು ರಥಿಕರು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಖಡ್ಗಪಾಣಿಯಿಂದ ಭೀಮನನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಓಡಿ ಬಂದ್ರು. ಭೀಮನಾದ್ರು ಆ ಶತ್ರುಗಳ ರಥದ ಇರಿಸಿಗಳನ್ನ, ನೊಗಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ರಥಿಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ. ಆಗ ಭೀಮಸೇನ ಪ್ರಾಂತ, ಅವಿದ್ಧ, ಬುದ್ಧ್ವಾಂತ, ಆಪ್ಲುತ, ಪ್ರಸೃತ, ಪ್ಲುತ, ಸಂಪಾತ, ಸಮುತ್ತೀರ್ಣಗಳೆಂಬ ಹಲವು ಗತಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವ ವರಿಸೆಗಳಿದೆಲ್ಲ ಛಂದಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಕೆಲವರನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ರು, ಕೆಲವರು ಮರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಡುಗುತ್ತಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ರು, ಕೆಲವು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸೊಂಡಿಲು ಹರಿದು ಕುಂಭಸ್ಥಳಗಳು ಬೇಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಾವಡಿಗಳು ಸತ್ತದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಆನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರಜುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಆಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ತೋಮರಗಳು, ಕಡಿದು ಬಿದ್ದ ಮಾವುತರ ತಲೆ, ಹರಿದು ಬಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಕೋದಿಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಕಂಠಾಭರಣ, ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪತಾಕೆಗಳು, ಒನಕೆ, ಬತ್ತಳಿಕೆ, ಬಿಂಡಿವಾಲ, ಯಂತ್ರಗಳು, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಕುದುರೆ ಚಾಟಿಗಳು, ವೇಣುಕಗಳು, ಅಂಕುಶಗಳು, ಸುವರ್ಣದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯ ಹಿಡಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಡಾಗಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದವು. ಕುದುರೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಾರೋಢನೆಯೇ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಸೊಂಡಿಲು ಮರದ ಶರೀರದ ಹಿಂದು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಗಾಯದಿಂದ ಹರಿದ ಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆನೆಗಳೆಷ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದು. ಭೀಮಸೇನ ಹೀಗೆ ಆನೆಗಳನ್ನ, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದದ್ದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಹಲವು ರಾವುತರನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡೆಯಿದ. ಭೀಮನು ನಡೆಸಿದ ಆ ಘೋರ ಯುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತ ಕಡಿವಾಳಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಹೊರಜಿಗಳು, ಕೌದಿಗಳು, ಈಟಿಗಳು, ಬೆಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಗಳಾದ ರಿಷ್ಟ್ಯಾಯುಧ ಕವಚಗಳು, ಕೇಟಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಆ ಭೀಮನ ಪ್ರಾಸಗಳಿಂದ, ವಿಚಿತ್ರ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ, ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅನೇಕರನ್ನು ಕೊಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಹಾಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರಥಿಕರು ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಧ್ವಜ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವರ ರಥಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿದ. ಆಗ ಭೀಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಓಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಭೀಮನ ಗತಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಭೀಮನು ಕೆಲವರನ್ನ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದಲೇ ತುಳಿದುಕೊಂಡ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಗುದ್ದಿಕೊಂಡ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಕಡಿದ, ಕೆಲವರನ್ನ ತನ್ನ ಸಿಂಹನಾದದಿಂದಲೇ ಮೃತಪ್ರಾಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ, ಕೆಲವರನ್ನ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಗೆ ಕೆಡಹಿದ, ಕೆಲವರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಳಿಂಗ ಸೈನ್ಯ ಮುಂದೆ ಕೈ ಸಾಗದೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನೊಳಗೆ ಬಂದು ಅವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವು. ಭೀಮನು ಸೈನ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರುತಾಯುವನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಕಳಿಂಗನ 9 ಬಾಣಗಳನ್ನ ಆತನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅದರಿಂದ ಬಾಧಿತನಾದ ಭೀಮ ಅಂಕುಶದಿಂದ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಯಂತೆ, ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೋಪದಿಂದ ಜ್ವಲಿಸಿದ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಅಶೋಕನೆಂಬವನು ಸುವರ್ಣದಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ರಥವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಂಡ. ಭೀಮನು ರಥಕ್ಕೆ ಏರಿ ಕಳಿಂಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ. ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡ ಎಂದು ಕೂಗಿದ. ಆಗ ಶ್ರುತಾಯುವು ಅಧಿಕ ಕೋಪದಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ 9 ಬಾಣಗಳನ್ನಿಸಿದ. ಅದರಿಂದ ಭೀಮನು ದಂಡಾತವಾದ ಸರ್ಪದಂತೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾದ 7 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕಳಿಂಗನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಕಳಿಂಗನ ಚಕ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಆದಂತ ಸತ್ಯದೇವ, ಸತ್ಯ ಎಂಬಿಬ್ಬರು 2 ಕ್ಷುರಗಳಿಂದ ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಕ್ಷುರ ಅನ್ನಕೆನ್ನ ಕತ್ತಿ, ಕ್ಷೌರಿಕ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂರಾದ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೇತುಮಾನನನ್ನ ಕೊಂದ. ಆಗ ಕಳಿಂಗವೀರರು 100 ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಭೀಮನನ್ನು ಸುತ್ತುಕೊಂಡ್ರು. ಆತನ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ, ಗದೆ, ಕತ್ತಿ, ತೋಮರ, ರಿಷ್ಟಿ, ಕೊಡಲಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. ಭೀಮನು ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ವೀರ್ಯ ಬಲದಿಂದ ತಡೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ 700 ಮಂದಿ ವೀರರನ್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ
2,000 ಕಳಿಂಗರನ್ನು ಯಮಸದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಭೀಮಸೇನ ಭೀಷ್ಮನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗ ಸೇನೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಆನೆಗಳು ಬಾಣಬಾಧೆಯಿಂದ ನೊಂದು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭೀಮನು ಖಡ್ಗಪಾಣಿಯಾಗಿಯೇ ನಿಂತು ಕಳಿಂಗ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ನಡುಗುವಂತೆ ಶಂಖವನ್ನು ಓದಿದ. ಕೆಲವು ಸೈನ್ಯಗಳು ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ವು. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದ ವಾಹನಗಳು ಇತರ ಸೈನ್ಯಗಳು ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಗಲೂ ಭೀಮನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮದದ ಆನೆಯಂತೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಗತಿಗಳಿಂದ ಸಂಚರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಾನೆ, ಆಗಾಗ ಓಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಆರ್ಭಟಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕಳಿಂಗ ಸೇನೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಕಲ್ಪವಾದಂತಾಯ್ತು. ಮಹಾಗ್ರಹದಿಂದ ಕಲಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೊಳದಂತೆ ಭೀಮನ ಭಯದಿಂದ ಕಳಿಂಗ ಸೇನೆ ತತ್ತಳಿಸಿ ನಡುಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಭೀಮನ ಸಾಹಸ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಕಳಿಂಗ ಸೈನಿಕರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಓಡುತ್ತಲೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಲೂ ಇರುವಾಗ ಪಾಂಡವ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಂದ. ಆಗ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವಂತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ರಥ ಸೈನ್ಯ ಭೀಮನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೊರಟಿತು. ಧರ್ಮರಾಜನು ಮೇಘ ಸಮಾನಗಳಾದ ಆನೆಗಳ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಸಕಲ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಭೀಮನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ಭೀಮ ಸಾತ್ಯಗಳಿಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಕಳಿಂಗ ವೀರರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಮಸೇನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಾನೂ ಗರ್ಜಿಸಿದ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾರಿಗೂ ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದ. ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿದ. ಸುವರ್ಣ ವರ್ಣದ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಓಡಿ ಸುವರ್ಣಾಲಂಕೃತವಾದ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ರಥದಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿದಾರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಭೀಮನಿಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಕಳಿಂಗ ಸೇನೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೀಮನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಭೀಮ ಇಬ್ಬರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾತ್ವಿಕನ ಕಂಡ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹವಾಯಿತು. ಸಾತ್ವಿಗೆ ವೇಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಮ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ. ಸಾತ್ವಿಗೆ ಧನುರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ರೂರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕಳಿಂಗನನ್ನು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಕಳಿಂಗರ ಮೇಧೋ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಕೆಸರಾದ ರಕ್ತ ನದಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕಳಿಂಗ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಾಟಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಆ ರಕ್ತ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಂದಿಗೆ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಕಡೆ ವೀರರು ಕಾಲನೇ ಭೀಮರೂಪದಿಂದ ಕಳಿಂಗರೊಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಭೀಷ್ಮ ಸನ್ನದ್ಧನ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಆ ಭೀಷ್ಮನ ರಥವನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಭೀಮಸೇನ, ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಈ ಮೂವರು ಒಂದಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕ್ರೂರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭೀಷ್ಮನವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಒಂಬುಗಳಿಂದ ಅವರ ರಥಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಭೀಮನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಆಮೇಲೆ ರಥದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೀಮಸೇನ ಭೀಷ್ಮನ ರಥದ ಮೇಲೆ ರಭಸದಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅದು ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮಸೇನ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಗದಾ ಆಯುಧವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕೆಯು ಭೀಮನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದು ಭೀಷ್ಮನ ಸಾರಥಿಯನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಕಳೆಯಿದ. ಸಾರಥಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳು ಆತನ ರಥವನ್ನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವು. ಆಗ ಭೀಮನು ಒಣಗಿದ ಕಾಡನ್ನು ದಹಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ದವಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಕಳಿಂಗರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದು ಸೇನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ಆಗ ಭೀಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರಲಾದೆ ಹೋದ್ರು. ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನು ಭೀಮನನ್ನ ತನ್ನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ರಥವನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ. ಹೀಗೆ ಆ ಭೀಮ ಪಾಂಚಾಲ ಮಧ್ಯದೇಶದ ವೀರರಿಂದ ಉಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನರೊಡನೆ ಸಾತ್ವಿಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ. ಆಗ ಮಹಾಭಾಷಾಯಿಯಾದ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನನ ಕುರಿತು ಆತನನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ, ಭೀಮಸೇನ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಕಳಿಂಗರಾಜನಾದ ಕೇತುಮಾನ, ಕಳಿಂಗ ರಾಜಕುಮಾರನಾದ ಶಕ್ರದೇವ, ಕಳಿಂಗ ದೇಶದ ಇತರ ವೀರರು ಕೂಡ ನಿನ್ನಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದ್ರು. ಆ ಕಳಿಂಗ ಸೇನೆಯು ಅನೇಕ ಗಜ ರಥ ತುರಗಳಿಂದ ಮಹಾಪುರುಷರಿಂದಲೂ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಅನೇಕರಿದ್ರು. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡವಾದ ಕಳಿಂಗ ಸೇನಾ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ನೀನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಜಯಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಮಹಾಸೈನ್ಯ ನಿನ್ನ ಭುಜಬಲ ವೀರ್ಯದಿಂದಲೇ ನಾಶವಾಯಿತು ಎಂದು ಭೀಮನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ತನ್ನ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭೀಮನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಆಮೇಲೆ ಸಾತ್ವಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಅತಿ ಕೋಪದಿಂದ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರರನ್ನ ತಿರುಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 54ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಜುನನ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಮೈ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಭರತಕುಲ ತಿಲಕ ಆ ದಿನ ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚತುರಂಗ ಬಲಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುದುರೆಯ ರಾವತರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಪರಾಹ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು? 1 ಗಂಟೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12, ಅಪರಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ. ಹಿಂದೆ ತರ್ಪಣ ಉಡಸಿ ಅಪರಾಹ್ನ ಪೊಡಾಳೆ ವರ್ಮಣಿ ಆಗಡು ವರ್ಮಣಿಗೆ ತರ್ಪಣ ಉಂಡು ಅಪರಾಹ್ನ. ಮಹಾರಥರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಶಲ್ಯ, ಕೃಪಾ ಎಂಬ 3 ಮಹಾರಥರನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಇವರು. ಆತನು ತನ್ನ 10 ದೀಕ್ಷಮಾಳಗಳಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದ. ಒಡನೆಯೇ ದ್ರೋಣಪುತ್ರ ಶಲ್ಯನ ರಥದ ಮೇಲೆ ವೇಗದಿಂದ ಏರಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೇಲೆ ಅಂಬುಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಎದುರಾದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಶಲ್ಯನನ್ನ 25 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಕೃಪನನ್ನ 9 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ 8 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಒಡನೆ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ವೇಗವುಳ್ಳ 1 ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಶಲ್ಯನು 10 ಬಾಣಗಳಿಂದ, ಕೃಪನು 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪೌತ್ರನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮೊಮ್ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಗ. ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಎದುರಿಸಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧವು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಕೋಪಗೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ 50 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ ಸರಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ದೀರ್ಘ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕಾರ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾಮ, ನಾಗ್ನಜಿತಿ, ಕಾಳಿಂದಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ನಜಿತಿ ಇವರೆಲ್ಲ, ಸತ್ಯ, ಭದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರವಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮೈಷಿಯರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಅದರ ಹಿಡಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2 ತುಂಡು ಮಾಡಿದ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾಹಾಕಾರ ಆಯಿತು. ಅಭಿಮನ್ಯು ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬೆಸೆದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎದುರಿಸಿ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆತುರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾರಥನಾದ ತನ್ನ ಪುತ್ರನು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ವೇಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ. ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಅನೇಕ ರಥಗಳನ್ನೇ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮಾನ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳಂತ ಶೂರನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆಗಲೂ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆದೆ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನ ಅನೇಕ ವೀರರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೇಗದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣರನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚತುರಂಗ ಸಮೇತರಾಗಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಆ ಸೇನಾ ಸಮೂಹದಿಂದ ಎದ್ದ ಧೂಳು ಸೂರ್ಯ ರಥವನ್ನೇ ಮರೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 1000 ಆನೆಗಳು, 106 ಮಂದಿ ಅರಸರು ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಾರದಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿದವು. ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಂತಾಯ್ತು. ಕ್ರೂರವೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೌರವರ ಅನೀತಿಯೋ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣ ಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವಾಗಲಿ, ದಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಭೂಮಿಯಾಗಲಿ, ಸೂರ್ಯನಾಗಲಿ ಕಾಣದಂತಾಯ್ತು. ಅನೇಕ ರಥಗಳು, ಆನೆಗಳು ಹತವಾದವು. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರಥಿಕರಿಗೆ ರಥಾಶ್ವಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದುವು. ಕೆಲವು ರಥಗಳು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ್ವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರಥಿಕರು ರಥಹೀನರಾಗಿ ತೋಳ್ಬಳೆಗಳನ್ನ, ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಕಾಲೋಟದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೇ ರಾಜ, ಅರ್ಜುನನ ಭಯದಿಂದ ಕುದುರೆ ಸೈನಿಕರು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು. ಆನೆ ಸೈನಿಕರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು. ಆ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಅನೇಕ ವೀರರು ತಮ್ಮ ರಥಗಳಿಂದಲೂ, ಆನೆಗಳಿಂದಲೂ, ಕುದುರೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳುತ್ತಾ ಆಗಾಗ ಬೀಳುತ್ತಲೂ ಆಗ ಅರ್ಜುನ ಕತ್ತಿಗಳು, ಈಟಿಗಳು, ಅಂಬಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಬಾಣ, ಬಿಲ್ಲು, ಅಂಕುಶಗಳು, ಪತಾಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಗಳನ್ನ, ಆಯಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆಗ ಅವನು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿದ. ಆಗ ಆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಉರಿದು ಬಿದ್ದವು ಈಟಿಗಳು, ಒನಕೆಗಳು, ಪ್ರಾಸಗಳು, ಬಿಂಡಿವಾಳಗಳು, ಕತ್ತಿಗಳು, ಕೊಡಲಿಗಳು, ತೋಮರಗಳು, ಹರಿದ ಕವಚಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು, ಕೇಟಕಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಹಿಡಿಯುಳ್ಳ ಬೀಸಣಿಗೆಗಳು, ಸುವರ್ಣದಂಡವುಳ್ಳ ಬಿಳಿ ಕೊಡೆ, ಕುದುರೆ ಚಾವಟಿಗಳು, ಹಗ್ಗಗಳು, ಕಡಿವಾಣ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ್ನ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇ ರಾಜ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಆಗ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಅವನು ಆಯಾ ಕ್ಷಣವೇ ಅರ್ಜುನನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದ. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಯುದ್ಧ ವೀರರು ನಾನಾ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಓಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನು, ಕೃಷ್ಣನು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ರು.
ಕೌರವ ಸೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪಿತಾನಾದ ಭೀಷ್ಮನು ನಗುಮುಖದಿಂದ ದ್ರೋಣನ ಕುರಿತು, ಆಚಾರ್ಯ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ಉರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ ರೂಪ ಕಾಲಾಂತಕವಾದ ಯಮನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಅರ್ಜುನನು ಈಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ. ಅವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡು, ಈ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಅಷ್ಟ ಪರ್ವತದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಉಚಿತ ಎಂದೆಣಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮಹಾಭಯದಿಂದ ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರರು ಹೇಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ವೀರರನ್ನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ನೇಮಿಸಿದ. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥ, ಗಜ, ಹಯ, ಪದಾತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಾಂಚಾಲರು, ಪಾಂಡವರು, ಸೌಮಕರು ತಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾದವು ಎಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಸಿಂಹನಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಯವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆ ತಮ್ಮ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಿಸಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ಸೈನಿಗೂ ಆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಿತು. 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 56ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ತಿರುಗಿ 2 ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು. 3ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾದೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನು ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಂತೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ. ಆಗ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಜಯವನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗರುಡ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ. ಭೀಷ್ಮ, ನಿನ್ನ ಪಿತನಾದ ಭೀಷ್ಮನೇ ಆ ಗರುಡ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕಿನ ತುದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ದ್ರೋಣನು, ಕೃತವರ್ಮಾದ 2 ಕಣ್ಣುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪರಿಬ್ಬರು ಅದರ ತಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ತ್ರಿಗರ್ತ, ಕೇಕೆಯ, ವಾಟದಾನ ಸೈನಿಕರು, ಭೂರಿಶ್ರವ, ಶಲ, ಶಲ್ಯ, ಭಗದತ್ತ, ಮದ್ರಕ, ಸೈಂಧವ, ಸೌವೀರ, ಪಂಚನದ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಜಯದ್ರಥನು ಅದರ ಕಂಠಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಸೇನಾ ಸಮೇತನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ವ್ಯೂಹದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವಂತಿ ದೇಶದ ಅರಸರಾದ ವಿಂದಾನುವಿಂದರು, ಶಕರೊಡಗೂಡಿದ ಕಾಂಬೋಜ, ಶೂರಸೇನ ಆ ಗರುಡ ವ್ಯೂಹದ ಹಿಂಭಾಗದ ರೆಕ್ಕೆಯಾದರು. ಕವಚಧಾರಿಗಳಾದ ಮಾಗಧರು, ಕಳಿಂಗರು, ದಾಸೋರಗ ಸೇನಾ ಸಮೂಹಗಳು ಒಡನೆ ಆ ವ್ಯೂಹದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು. ಕಾಕರುಷ, ವಿಕುಂಜ, ಮುಂಡ, ಕುಂಡಿವೈಶ್ಯ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ಬೃಹತ್ಬಲ ಎದುರು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ಹೀಗೆ ಆ ಕೌರವ ಸೇನೆ ವ್ಯೂಹ ರಚನೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದನ್ನ ನೋಡಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನೊಡನೆ ಕಲಿತು ಭಯಂಕರವಾದ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರತಿವ್ಯೂಹವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ. ಈ ಕಡೆ ಅವನು ಗರುಡ ವ್ಯೂಹವನ್ನ ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ರು, ಅವರು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ವ್ಯೂಹ. ಆ ವ್ಯೂಹದ ಬಲದ ಕೊಂಬಿನ ಕಡೆಗೆ ಭೀಮ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಾಬಲವುಳ್ಳ ನಾನಾ ದೇಶದ ರಾಜನೊಡನೆ ನಿಂತ. ಆತನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟನು, ದ್ರುಪದನು ನಿಂತರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ ನೀಲನು, ನೀಲಾಯುಧರೆಂಬ ಸೈನಿಕರೊಡನೆ ನಿಂತ. ದೃಷ್ಟಕೇತು ಆ ನೀಲನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ. ಛೇದಿ, ಕಾಶಿ, ಕರುಷ, ಪೌರವ ವೀರದಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ಶಿಖಂಡಿ, ಪಾಂಚಾಲ, ಪ್ರಬಂಧಕರು ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಆ ವ್ಯೂಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಜ ಸೈನ್ಯ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಜ ನಿಂತ. ಸಾತ್ವಿಕಿ, ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರರು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಅವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೂರರಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಿಂತ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇರಾವಾನನು, ಇರಾವಾನನ ಹಿಂದದಲ್ಲಿ ಭೀಮಪುತ್ರನೊಡನೆ ಮಹಾರಥರಾದ ಕೇಕೆಯ ರಾಜಪುತ್ರರು ಅದರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನಾದ ಜನಾರ್ದನೇ ಯಾವನಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೋ ರಥಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜ ಚಂದ್ರವ್ಯೂಹದ ಎಳೆದ ಕೊಂಬಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ. ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪಾಂಡವರು, ಅವರ ಕಡೆಯ ರಾಜರು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಶತ್ರು ಸೇನೆಯವರೆಗೂ ಗಜ, ಅಶ್ವ ಸೈನ್ಯಗಳ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕುದುರೆಯ ಸೈನಿಕರು, ಆನೆ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬೀಳಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಓಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಡಿಸುವ ರಥ ಸಮುದಾಯಗಳ ಧ್ವನಿ ದುಂದುಬಿ ವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷ ಎತ್ತಿತು. ಹೇ ಭರತಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀರರ ಗದ್ದಲ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 56ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಹೇ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯ, ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಧನಂಜಯ ನಿನ್ನ ರಥ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಯಮನಂತೆ ಅರ್ಜುನನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಥ ಸೈನಿಕರನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಕೌರವೀರು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಯಶಕ್ಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವು ಬಂದರೆ ಹೊರತು ತಾವು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ
ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಯನ್ನ ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನವರನ್ನು ವೇಗದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷೀಯರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿ ಓಡುವರು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬವನ್ನೇ ಮರೆಸುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಧೂಳು ಇತ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ದಿಕ್ಕು ವಿದುಕುಗಳಿಗೂ ತೋರದಂತಾಯ್ತು. ಬರೀ ಊಹೆಯಿಂದ, ಸಂಜ್ಞೆಗಳಿಂದ ಹೆಸರಿದು ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ, ಗೋತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಾಯ್ತು. ದ್ರೋಣ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಕೌರವರ ಗರುಡ ವ್ಯೂಹ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಪಾಂಡವರ ವ್ಯೂಹ ಕೌರವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ವ್ಯೂಹಗಳು ಕೂಡ, ಒಂದು ಗರುಡ ವ್ಯೂಹ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ವ್ಯೂಹ, ಅರ್ಧ ಚಕ್ರ. ಘೋರವಾದ ಆ ರಣದ ರಭಸವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸೇನೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಾರಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ರಥಗಳೊಡನೆ, ಆನೆಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡತೊಡಗಿದ್ವು. ಕುದುರೆಯ ರಾವತರನ್ನ ರಿಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ಈಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಥಿಕನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಅಂಬುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಶಕ್ರ ಪಕ್ಷದ ಆನೆ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿದ ಆನೆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನಾರಾಜಗಳಿಂದ, ಬಾಣಗಳಿಂದ, ತೋಮರಗಳಿಂದ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಡೆದು ತಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬನು ದಟ್ಟನೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಆನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಆ ಗಜ ಯೋಧನ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಬಿಸಾಡಿದ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆನೆಯ ಕೊಂಬಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೀಳಿದ ಎದೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಕ್ಕಿದ್ರು. ಆನೆಯ ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಸಮರ್ಥನಾದ ವೀರನೊಬ್ಬ ಗಜ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಪುಣನಾದ ಪ್ರತಿ ವೀರನ ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧದಿಂದ ಭೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪದಾತಿ ಸಮೂಹ ಕೂಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ, ಬಿಂಡಿವಾಲಗಳಿಂದ, ಕೊಡಲಿಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಕೆಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಹೇ ಭರತ ಕುಲೋತ್ತಮ, ಆಗ ಆ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ರಥಿಕನು ಆನೆ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಬಡಿದು ಕೆಡ್ತಾನೆ, ಆನೆ ಸೈನಿಕ ರಥಿಕನನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡ್ತಾನೆ. ರಾವತನು ಈಟಿಯಿಂದ ರಥಿಕನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ, ರಥಿಕನು ಕುದುರೆ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಡುತ್ತಾನೆ. ರಥಿಕನು ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನ ಕ್ರೂರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕುದುರೆ ಮೇಲಿರೋನ್ ಜೊತೆನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಕಾಲಾಳುವಿನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೆಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವರನ್ನ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ದೊಂಬಿ ಯುದ್ಧ ಮಹಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಗಜಯೋಧರು ಕಾಲಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಗಜಯೋಧರನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕೆಳೆದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಾರೋಹಿಗಳಿಂದ ಕಾಲಾಳುಗಳಿಂದ ರಾವತರು 100,000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೆಡವಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಧ್ವಜ, ತುಂಡ, ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ತೋಮರಗಳು, ಈಟಿ, ಗದೆ, ಪರಿಗ, ಕಂಪನಗಳು, ಶಕ್ತಿಗಳು, ವಿಚಿತ್ರ ಕವಚಗಳು, ಕಣಪಗಳು, ಅಂಕುಶ, ಪಟ್ಟ, ಕತ್ತಿಗಳು, ಸುವರ್ಣದ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ಅಂಬುಗಳು, ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ರತ್ನ ಕಂಬಳಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ರತ್ನ ಕಂಬಳಿಗಳು, ಆಡು ಕೂದಲಿನ ಕಂಬಳಿಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿತವಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾವ. ಆಗ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹತವಾಗಿ ಇದ್ದ ಆನೆ, ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಕೆಸರಾಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅಪಾರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ರಣಧೂಳಿಯು ರಕ್ತ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡಗುವಂತಾಗಿ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನವಾದವು. ಹೇ ಭರತ ಕುಲೋತ್ತಮ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಡಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿದಾಡಿದವು. ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಕ್ರೂರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಥಿಕರು ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಚದುರಿ ಓಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಜಯದ್ರಥ, ಪುರುಮಿತ್ರ, ಜಯ, ಭೋಜ, ಶಕುನಿ, ಶಲ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಹಾಗೆ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಭೀಮಸೇನ, ಘಟೋದ್ವಜ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಚೇಕಿತಾನ, ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರನ್ನ, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರನ್ನ, ದೇವತೆಗಳ ಹಸುರನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಡಿದು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಾ ಗಾಯಪಟ್ಟು ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಮೈಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಸುರಂತೆ ಘೋರ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿದರು. 2 ಕಡೆ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ವೀರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳಂತೆ ಕಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ 1,000 ರಥದೊಡನೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುಪುತ್ರನಾದ ಭೀಮಸೇನನ್ನ, ಅವನ ಮಗನಾದ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ. ಹಾಗೆ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎದುರಿಸಿದ. ಅಭಿಮನ್ಯು, ಸಾತ್ವಿಕಿ, ಶಕುನಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತರು. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶಕುನಿಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತರು. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಗೂ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳ ಯುದ್ಧ 58ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆಗ ಅರಸರೆಲ್ಲ ಕೋಪಗೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಫಲ್ಗುಣನನ್ನ
106 ರಥಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಮುತ್ತಿ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಆತನ ತಳೆದ. ಕೌರವರ ಮಹಾಕ್ರೋಶದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ರಥಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಹಿಡಿದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಗದೆಗಳನ್ನ, ಪರಿಗಳನ್ನ, ಈಟಿಗಳನ್ನ, ಕೊಡಲಿಗಳನ್ನ, ಮುದ್ಗಗಳನ್ನ, ಒನಕೆಗಳನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೇನು ಆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ತ ಅಗ್ನಿಯು ಶಲಭಗಳನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆದ. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಅಮಾನುಷ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನನ್ನ ದೇವದಾನವ ಗಂಧರ್ವ ಪಿಶಾಚ ಉರಗ ರಾಕ್ಷಸಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಲೆ ಭಲೆ ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಾತ್ವಿಗಳಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾ ಪರಿವೃತರಾಗಿ ಶಕುನಿಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಗಾಂಧಾರ ವೀರರನ್ನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಶಕುನಿಯ ಕಡೆಯ ವೀರರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಹಲವು ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕಿಯ ರಥವನ್ನು ಎಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳಂತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಶೂರನಾದ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಆದರೂ ಆ ಭಯಂಕರ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ರಥ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ. ಒಂದೇ ರಥದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಅವರಿಬ್ಬರು ಶಕುನಿಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ವಿವಿಧ ಅಸ್ತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದರು. ಮಹಾಸಾಹಸಿಗಳಾದ ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗರಿಗಟ್ಟಿದ ತೀವ್ರ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನ ಸೇನೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಆಗ ಧರ್ಮರಾಜನು ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಶತ್ರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಎದುರಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಹಾವೇಗದಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ದ್ರೋಣನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋದರು. ಆ ಯುದ್ಧ ರೋಮಾಂಚವನ್ನೆಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ಅತಿ ಘೋರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ದೇವಾಸುರಿಗೆ ನಡೆದ ಮಹಾಯುದ್ಧದಂತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಘಟೋತ್ಕಚರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಆಗ ಘಟೋತ್ಕಚ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಭೀಮಸೇನನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ನಾವು ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಮಾನುಷ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಆಗ ಭೀಮಸೇನ ಅಧಿಕ ರೋಷದಿಂದ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ದುರ್ಯೋಧನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಬಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಆ ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಧೆಪಟ್ಟು ರಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಸಾರಥಿ ಆತನನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಮ ಘಟೋತ್ಕಚರು ರೋಷ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಕೆಳಗೆ ತಿರುಗಿತು. 4 ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಕೌರವ ಸೇನೆಯನ್ನ ಭೀಮನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ. ದ್ರೋಣ ಭೀಷ್ಮರಿಬ್ಬರು ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಧರ್ಮರಾಜ ಶತ್ರು ಸೇನೆಯನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ನಿನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನ ಮಹಾರಥಿಕರಾದ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಿಬ್ಬರು ತಡೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸೇನೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿದರಾಗಿಯೇ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ 106 ಮಂದಿ ರಥಿಕರು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಾತ್ವಿಗಳಿಬ್ಬರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಶಕುನಿಯ ಸೈನ್ಯನ್ನ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಾತ್ವಿಗಳಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ಮೇಘ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಾಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಆರ್ತನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಕೌರವ ಸೇನೆ ಭಯ ದುಃಖಗಳಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಓಡಿತು. ಸೈನ್ಯಗಳು ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಿಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಬಂದು ತಡೆದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ. ಮಹಾರಥರೆನಿಸಿದಂತ ಕೆಲವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡ್ರೋ ಅವರವರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಆ ವೀರನನ್ನು ನೋಡಿ ಇತರರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಆ ಸೈನ್ಯದ ವೇಗ ಚಂದ್ರೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಸಮುದ್ರ ವೇಗದಂತಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಯೋಧನ ವೇಗದಿಂದ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಹೇ ಪಿತಾಮಹ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನೀನಿನ್ನು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೀಗಾಗ್ಬದೆ. ನೀನು ಅಸ್ತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿದಂತ ದ್ರೋಣನು, ಅವನ ಮಗನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಮಹಾಧನುರ್ಧರು ಎನಿಸಿದ ಕೃಪ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸಿರುವಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಡುವುದು ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನಗೋ ದ್ರೋಣನಿಗೋ ದ್ರೋಣ ಪುತ್ರನಿಗೋ ಕೃಪನಿಗೋ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಂಡವರು ತಕ್ಕ ಎದುರಾಳಿಗಳೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಹೇ ವೀರಾಗ್ರಣಿ, ಪಾಂಡವರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ನೀನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಎಂದೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಆಲೋಚಿಸುವಾಗಲೇ ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ್ನ, ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ, ಸಾತ್ಯಕಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನೊಡನೆ ಹೇಳಿ ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೇನೋ. ಆಚಾರ್ಯನು, ಕೃಪನೋ ಮತ್ತು ನೀನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಣರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಗಲೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಈಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ನೀವು ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಂದ. ಆತನಿಗೇನೆ ತೇಜೋ ವಧೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡದ ಕೂಡ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ, ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿವಸ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ
ಯಾರು ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೋಪವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕಣ್ಣಾಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನಗುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ನೋಡಿ ಓ ರಾಜ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಇಂದ್ರ ನೋಡುಗೂಡಿ ಬಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದುರ್ಜಯರು ಎಂದು ಸತ್ಯವೂ ಹಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದು ವೃದ್ಧನಾಗಿ ಆಯುಕಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೇ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ತಾ ಇರು. ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸೇನಾ ಸಮೇತರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ ನೋಡು ಎಂದ. ಭೀಷ್ಮನ ಬಾಯಿಂದ ಈ ಮಾತು ಹೊರಡಲು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡಿ ಶಂಖಗಳನ್ನು ಊದಿದ್ರು, ರಣಬೇರಿಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಬಲವಾದ ಈ ವಾದ್ಯ ಘೋಷಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪಾಂಡವರು ಹೊತ್ತಲಾಗಿ ಶಂಖಾಬೇರಿ, ಪಣವ, ಮುರುಜಾದಿ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನ ನುಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 58ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅರ್ಜುನ ತಡೆದದ್ದು. 59ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಸಂಜಯ, ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಕೋಪಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತ ಘೋರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆಗ ಪಾಂಚಾಲರು ಭೀಷ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ಎನ್ನಲು ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದ, ಏ ಭರತಕುಲೋತ್ತಮ, ಆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿದ. ಆಗ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಪಾಂಡವರು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಿನ್ನ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಭೀಷ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿತನಾಗಿ ವೇಗವುಳ್ಳ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೇ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ಅನೀತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ನಮಗೆ ಘಟಿಸಿದ ಈ ಯುದ್ಧ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವಂತೆ ಭೀಕರವಾಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೊಳೆದ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ಖತನ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ 2 ಕಡೆನೂ ಸಾವು. ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ಟಂಕಾರಗಳು ಕೈ ಸಪ್ಪಳ ಸೇರಿ ಪರ್ವತ ಭೇದನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಹಾಧ್ವನಿಯಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಯುದ್ಧರಂಗದ 4 ಕಡೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲು, ಇದೋ ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಇವನನ್ನು ಗುರುತಿಸು, ಹಿಂತಿರುಗು, ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲು, ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ಒಡೆ ಎಂಬ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಾಣಗಳಿಂದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸುವರ್ಣ ಕವಚಗಳಿಂದ, ಕಿರೀಟಗಳಿಂದ, ಧ್ವಜ ದಂಡಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಧ್ವನಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಂತೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 100,000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಆವರಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ತೋಳು, ತಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಜೀವದಿಂದ ಹೊರಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ತಲೆ ಕಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಲವು ಮುಂಡಗಳು, ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಇತರ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತೆಯೇ ನಿಂತಿದ್ವು. ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ದೇಹ ರಕ್ತ, ಮೇಧೋ ಮಾಂಸಗಳ ಕೆಸರಿನೊಡನೆ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದಿಂದ ಪ್ರವಾಹವಾಗಿ ಹರಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಸ್ಥಿ ಕಪಾಲಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ, ಮೇಧೋ ಮಾಂಸಗಳೆಂಬ ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಪರಲೋಕವೆಂಬ ಸಮುದ್ರಗಾಮಿನಿಯಾದ ರಕ್ತ ನದಿ ಗೃದ್ರ ಗೋಮಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೇ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪಾಂಡಪುತ್ರಿಗೂ ನಡೆದ ಆಗಿನ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಬೇರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿದವರು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಿದವರು ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ, ಪರ್ವತ ಸಮಾನವಾದ ಕರಿ ಆನೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದಂತಹ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ರಥ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ್ದಾಯಿತು. ಮುರಿದ ಕವಚಗಳಿಂದ, ಕಿರೀಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯು ಶರತ್ಕಾಲದ ಆಕಾಶದಂತಿತ್ತು. ಕೊಬ್ಬಿದ ಮೈಯುಳ್ಳ ಕೆಲವರು ಮೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡೇ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆ ಸಹೋದರ, ಆ ಮಿತ್ರ, ಬಂಧು, ಸ್ನೇಹಿತ, ಮಾವ, ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಿಯಾ ಎಂದು ಕೂಗ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇರೆ ಕೆಲವರು, ಬಾ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ನನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸು, ಏಕೆ ಭಯಪಡ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲೆ, ಇದೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಭಯಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಕೂಗಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಭೀಷ್ಮನು ಮಂಡಲಾಕಾರವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳೆಂದಿರುವ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಾರಿಯಂತೆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನು ರಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುವನಂತೆ ತನ್ನ ಹಸ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅಲಾತ ಚಕ್ರದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿದ. ಸಂಜಯರು, ಪಾಂಡವರು ಆ ಭೀಷ್ಮನ ಹಸ್ತಲಾಘವದಿಂದ ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ಭೀಷ್ಮರು ಎಮ್ಮಿದರಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಎಣಿಸಿದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಕೆಲವರು ತನ್ನ ಮಾಯಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದವರೇ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವನೇ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯು ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನೇ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರಲು ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ತಿಳಿಯಲಾರದಾಗಿದ್ದ. ಭೀಷ್ಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲವು ಬಾಣಗಳು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬರುವುದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜನರು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಭೀಷ್ಮನಾಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶತ್ರು ಸೇನೆಯನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಮಾನುಷ ರೂಪದಿಂದ ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನಾ ಜನರು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ಕೂಗತೊಡಗಿದ್ರು.
ದೀಪ ಜ್ವಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಡಿತಗಳು ಬಂದು ಬೀಳುವಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜರು ವಿಧಿ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ 1,000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಭೀಷ್ಮನ ಪ್ರತಾಪ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ದಗ್ಧರಾದರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಸ್ತಲಾಘವದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಭೀಷ್ಮನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಬಾಣವು ಕೂಡ ಆನೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಲಿ ಕೊಲ್ಲದೆ ನಿರುಪಯೋಗವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನ ಉಕ್ಕಿನ ಕವಚವುಳ್ಳ ಆನೆಯನ್ನ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯದಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಭೇದಿಸುವನು. ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಕವಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ 2-3 ಗಜಯೋಧರನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಯಾ ಮನುಷ್ಯನು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬೀರುವುದನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಚಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚದುರಿತು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರು ಶಿಖಂಡಿ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗೆಯೇ ಭೀಷ್ಮನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವರ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ತತ್ತರಿಸಿ ನಡುಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭೀಷ್ಮನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಎದುರಿ ಓಡುತ್ತವರನ್ನ ತಡೆಯಲು ಅನೇಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಮಾನವುಳ್ಳ ವೀರ್ಯವುಳ್ಳ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯೆಲ್ಲ ಸೋತು ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಅವರವರ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ತೋರಿದ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಓಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣೆ. ಮನುಷ್ಯರು, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದುವು. ಧ್ವಜಗಳು, ರಥದ ಮುಖಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದುವು. ಪಾಂಡವ ಪುತ್ರ ಸೇನೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಹಿಡದಂತೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನೆಂದು ಕಾಣದೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮಗನು ತಂದೆಯೆಂದು ನೋಡದೆ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಮಿತ್ರನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರನೇ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೇ ರಾಜ, ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕವಚಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ತಲೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದರು. ರಥಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಿದರು. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೀನ ಸ್ವರವೇ ತುಂಬಿತು. ಆಗ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಭೀತಿಗೊಂಡು ದನಗಳ ಮಂದೆಯಂತೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಚದುರುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯ ದುರ್ವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನ ಕುರಿತು, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ನಿನ್ನ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಈಗ ನೀನು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮೋಹದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟವನಾಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಹೇ ಕುಂತಿಪುತ್ರ, ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ರಾಜರು ನೆರೆದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣರೇ ಮುಂತಾದ ಕೌರವ ವೀರರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವರ ಬಂಧು ಮಿತ್ರನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈಗ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸು. ಹೇ ಶತ್ರುನಾಶಕ ಅರ್ಜುನ, ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೂ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವೇ? ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯವನಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಡುವ ಅಲ್ಪ ಮೃಗಗಳಂತೆ ಎದುರಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಂದ. ಆಗ ಧನಂಜಯ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಭೀಷ್ಮನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸು. ಈಗಲೇ ನಾನು ಆ ಸೇನಾ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತೇನೆ. ವೃದ್ಧನು, ಶತ್ರು ದುರ್ಜಯನು, ಕೌರವ ಪಿತಾಮಹನು ಆದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಪಡೆದು ಕೆಡಹುವೆ ಎಂದ. ಒಡನೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷವಾದ ಭೀಷ್ಮನ ರಥವಿದ್ದಲಿಗೆ ತನ್ನ ರಥಾಶ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಪುನಃ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನ, ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಸ್ತಲಾಗುಳ್ಳ ಅರ್ಜುನನೇ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಭೀಷ್ಮನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ, ರಥದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನ ರಥ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಶರ್ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಆಗಲೂ ಕೃಷ್ಣನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಂಜದೆ ಭೀಷ್ಮನ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟ. ಆತನು ಮೇಘಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ ದಿವ್ಯ ಧನುಸನ್ನೇ ಎತ್ತಿ 3 ಬಾಣಗಳಿಂದ ಭೀಷ್ಮನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಒಡನೆ ಭೀಷ್ಮ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಣೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅರ್ಜುನ ತುಂಡರಿಸಿದ. ಅರ್ಜುನನ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನು ಕೊಂಡು ಶಂತನು ಪುತ್ರ ಪಾರ್ಥ, ಭಲೆ, ನೀನು ಮಹಾಬಾಹುಬಲವುಳ್ಳವನೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಮಾನುಷಕಾರಿಯ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದೇ. ನಾನು ಸಂತುಷ್ಟನಾದೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಬೇರೊಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪಾರ್ಥನ ರಥಕ್ಕೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣನು ಕುದುರೆಗಳ ನಡುವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಮಾನ ಚತುರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಆ ಭೀಷ್ಮನ ಬಾಣಗಳೆಲ್ಲ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವಂತೆ ಅತಿ ಲಾಘವದಿಂದ ಮಂಡಲಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಸುತ್ತಿಸಿದ. ಆಗಲೂ ಭೀಷ್ಮನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅವರವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ನಾಟುವಂತೆ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಹೊಡೆದ. ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಗಾಯಪಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರು ಕೊಂಬುಗಳ ತಿವಿತಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ 2 ಮಹಾವೃಷಭಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮನು ಅತಿ ರಭಸದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆ ಬಾಣಗಳಿಂದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನು ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅವನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರೆಸಿದ. ಭೀಷ್ಮನ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ ಮನೆಯಾದ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನಡುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಭೀಷ್ಮನ ದುಸ್ಸಾಹವಾದ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ, ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಬಹು ಮೃದುತ್ವದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಭೀಷ್ಮನಾದರೂ ಎಡಬಿಡದೆ ಬಾಣವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾನೆ. 2 ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ವೀರರನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಒದಗಿದಂತೆ ಅದನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕೋಪ ದುಸ್ಸಹವಾಯಿತು.
ಆಗ ಅಪ್ರಮೇಯ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೀಗೆಂದು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೇನೆ ಉಳಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ದೇವಾಸುರರೆಲ್ಲನ್ನೂ ತೀರಿಸಿಬಿಡಬಲ್ಲ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಆತನು ಈ ಅಲ್ಪ ಸೈನ್ಯಗುಳ್ಳ ಪಾಂಡುಪುತ್ರನ ಜಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಏನಿದೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಂಡವರ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಸೋಮಕರೆಲ್ಲರೂ ಸೋತು ವೇಗದಿಂದ ಓಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೌರವರು ಪಿತಾಮಹನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಪಾಂಡವರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಂತು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ತೇನೆ. ಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧ ಭಾರವನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಶತ್ರುವಿನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ತನಗಿರುವ ಗೌರವ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನೇ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೆನೆದ. ವಾಸುದೇವನ ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಭೀಷ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ರಥ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ. ಅವನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ, ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಧೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎತ್ತು. ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಗಿದವು. ಆಗ ದ್ರೋಣ, ವಿಕರ್ಣ, ಜಯದ್ರಥ, ಭೂರಿಷ್ಠವಸು, ಕೃತವರ್ಮ, ಕೃಪಾ, ಶ್ರುತಾಯು, ಅಂಬಷ್ಟ ದೇಶದ ಅಧಿಪಿಯಾದ ವಿಂದಾನವಿಂದ, ಸುದಕ್ಷಿಣ, ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶದ ಅಧಿಪಿಗಳು, ಸೌವೀರ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಪ್ರಸಾದಿಗಳು, ಶೂದ್ರಗರು, ಮಾಲವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಗಳಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕಿ ನೋಡಿದ. ಚತುರಂಗ ಬಲದಿಂದ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನರ ಅವರನ್ನ ಕಣ್ಣೊಡನೆ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಉಗ್ರವಾದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಬಂದ. ಇಂದ್ರನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ನಿಂತ. ರಥ, ಗಜ, ತುರುಗಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳು, ಚದುರಿದ ಧ್ವಜಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಉಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿದ್ದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನ ಭಯದಿಂದ ಯುದ್ಧ ವೀರರೆಲ್ಲ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಓ ಕ್ಷತ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಸಾಧುಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮತ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೀರ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನೀವು ವೀರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದ. ಹಾಗೆ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನ, ಅರ್ಜುನನು ಮೃದುವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ, ಭೀಷ್ಮನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದನ್ನ, ಕೌರವರೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಬರುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ, ಈ ಸಾತ್ವಿಕೆ, ಓಡಿದು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವವರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈಗಲೇ ನನ್ನಿಂದ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಸಪರಿವಾರದ ದ್ರೋಣನು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡು. ಓ ಸಾತ್ವತ, ನಾನು ಕೇವಲ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ರು. ಈಗ ನನ್ನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕೌರವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಪಿಳ್ಳೆಯಾದರೂ ಆವತಿಯಾಗದೆ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿ. ಈಗ ನಾನೇ ಉಗ್ರವಾದ ನನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಹಾವ್ರತನಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ರತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಸಿದ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರಿಬ್ಬರನ್ನ ಪರಿವಾರಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಪಾಂಡವರ 5 ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪುತ್ರರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವರ ಕಡೆಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜರೊಡನೆ ಕೊಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿತ್ಯೋ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಒಂದ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವರ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ತಾತ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಬಂದಿದ್ರು ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ. ಇವನು ಮೃದುವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೆಟ್ಟಾಗತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ನೀನು ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಗಳೆಷ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊ ಅಂತ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.